सर्वलोकरक्षकं शिवं प्रशान्तसुन्दरं सूर्यवर्णभासुरं हिरण्यगर्भविग्रहं जगत्पिता जगद्गुरुं जगत्प्रभुं सदाशिवं कृपामयं त्वमेकमाश्रयं नमामि सन्ततम्।
प्रभामयं प्रकाशितं समस्तकामनाशकं परं पिता जगद्गुरुं सर्वपापनाशकं मुक्तिदायकं महाप्रभुं त्रिनेत्रदायकं कालचक्रनायकं प्रणम्यहं सदाशिवम्। सर्वलोकरक्षकं शिवं प्रशान्तसुन्दरं सूर्यवर्णभासुरं हिरण्यगर्भविग्रहं जगत्पिता जगद्गुरुं जगत्प्रभुं सदाशिवं कृपामयं त्वमेकमाश्रयं नमामि सन्ततम्। प्रभामयं प्रकाशितं समस्तकामनाशकं परं पिता जगद्गुरुं सर्वपापनाशकं मुक्तिदायकं महाप्रभुं त्रिनेत्रदायकं कालचक्रनायकं प्रणम्यहं सदाशिवम्। सर्वलोकरक्षकं शिवं प्रशान्तसुन्दरं सूर्यवर्णभासुरं हिरण्यगर्भविग्रहं जगत्पिता जगद्गुरुं जगत्प्रभुं सदाशिवं कृपामयं त्वमेकमाश्रयं नमामि सन्ततम्। प्रभामयं प्रकाशितं समस्तकामनाशकं परं पिता जगद्गुरुं सर्वपापनाशकं मुक्तिदायकं महाप्रभुं त्रिनेत्रदायकं कालचक्रनायकं प्रणम्यहं सदाशिवम्।
அமர்நாத் பனிலிங்கம் மற்றும் 12 ஜோதிர்லிங்க தரிசனம், கௌமாரா மடாலய மண்டபம், சிறுவனபுரம், அதாவது சின்ன வேடம்பட்டி, கோவை மாநகரத்தில் 22ஆம் தேதி பிப்ரவரி தொடங்கப்பட்டு 28/2/2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை 7 நாட்கள் நடைபெறுகிறது. காலை 7 மணியிலிருந்து இரவு 8 மணி வரை மாலையில் தேவிகளுடைய காட்சியும் நடைபெறுகிறது. இதில் விசேஷம் என்னென்னா, அமர்நாத்தில் பனிலிங்கத்தில் எப்படி இமயமலை போனால் அந்த குளுமையான சூழ்நிலையில் அந்த பனிலிங்கத்தை தரிசிக்கிறோமோ அதே போல் இங்கே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் பாரத தேசத்தில் 4 திசையிலும் இருக்கக்கூடிய 12 ஜோதிர்லிங்கங்களையும் எந்த விதமான செலவும் இல்லாமல் இலவசமாக தரிசிக்கலாம். शिव 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 शिव. மேலும் ராஜயோக படவிளக்க கண்காட்சி, மனித குலத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய இறைவனால் வழங்கப்பட்ட ராஜயோக தியான பயிற்சியை பற்றிய அடிப்படை இங்கே நமக்கு படவிளக்கத்தின் மூலமாக விளக்கப்படுகிறது. அதைத் தொடர்ந்து மன அமைதிக்கான ராஜயோக தியான பயிற்சியினுடைய அறையும் இருக்கிறது. ஆன்மீக புத்தகங்கள் இத்தனையும் உள்ளடக்கிய ஒரு ஆன்மீக திருவிழா 7 நாட்களுக்கு இங்கே கோவை மாநகரத்தில் இந்த மடத்தில் நடைபெறுகிறது. இதை காணக்கூடியவர்கள் வருகை தந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டுகளிக்குமாறு, இதனுடைய ஆன்மீக பலனை அடையுமாறு உங்களை அன்புடன் பிரஜாபிதா பிரம்மகுமாரிகள் ஈஸ்வரிய விஸ்வ வித்யாலயத்தின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. ஓம் சாந்தி.
ഓം ശാന്തി. ഞാൻ അതിസൂക്ഷ്മമായ പ്രകാശ ബിന്ദുവാണ്. ആത്മാവാണ്. ഇരുപുരുക മധ്യത്തിൽ പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചൈതന്യ ഊർജമാണ് ഞാൻ. ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ അധികാരിയാണ് ഞാൻ. ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ യജമാനനാണ് ഞാൻ. ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ അധിപനാണ് ഞാൻ. പഞ്ചതത്വ നിർമ്മിതമായ ഈ പ്രകൃതിയുടെ അധിപൻ, പ്രകൃതിപതിയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ രാജാവാണ്. ഈ ശരീരം എൻ്റെ രചനയാണ്, എൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഞാൻ മാസ്റ്റർ സൃഷ്ടികർത്താവാണ്. ഞാൻ മാസ്റ്റർ രചയിതാവാണ്. ആത്മജ്യോതിയായ ഞാൻ എൻ്റെ വിചാരങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ്. എന്ത് വിചാരം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുവോ ആ വിചാരങ്ങളുടെ, ചിന്തകളുടെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതും ഞാൻ ആത്മാവ് തന്നെയാണ്. ആ വിചാരങ്ങളുടെ സുഖവും ദുഃഖവും ശാന്തിയും അശാന്തിയും അനുഭവം ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ ആത്മാവ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ആത്മാവാണ്. ആ തീരുമാനങ്ങളെ ഈ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഞാൻ ആത്മീക ഊർജമാണ്. ഞാൻ മാസ്റ്റർ സൃഷ്ടികർത്താവാണ്. ഞാൻ മാസ്റ്റർ രചയിതാവാണ്. ചിന്തകളുടെ രചയിതാവ്, തീരുമാനങ്ങളുടെ രചയിതാവ്, അത് കർമ്മമായി കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ പകർത്തുന്ന കർമ്മത്തിൻ്റെ രചയിതാവാണ് ഞാൻ. ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെയും ദൗർഭാഗ്യത്തിൻ്റെയും നിർമ്മാതാവ്. എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ വിവേകം ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആത്മാവാണ്. ഞാൻ അവിനാശിയായ ഊർജമാണ്. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ അറിവും എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
അതിനാൽ ഞാൻ ജ്ഞാനസ്വരൂപമായ ആത്മാവാണ്, വിവേകശാലി ആത്മാവാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചിന്തകളാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ആ ചിന്തകളുടെ പ്രഭാവം അതെന്നെ തന്നെയാണ് ആദ്യം ബാധിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ എനിക്കെൻ്റെ വിചാരങ്ങളെ ശുദ്ധവും സാത്വികവുമാക്കി മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആത്മാ സദോ ഗുണങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ ആത്മാവാണ്. സദോ ഗുണങ്ങൾ എൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ സ്വഭാവ സംസ്കാരമാണ്, നിജസംസ്കാരമാണ്. ഭ്രൂമധ്യത്തിലിരിക്കുന്ന ഞാൻ ആത്മാവ് പവിത്രമായ ആത്മാവാണ്. എന്നിലെ പവിത്രതയുടെ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ എൻ്റെ തലച്ചോറിൽ നിറയുന്നു. എൻ്റെ ഈ ശുദ്ധമായ വിചാരം ആദ്യം ബാധിക്കുന്നത് തലച്ചോറിനെയാണ്. ഏത് വിചാരങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ആ വിചാരങ്ങൾ ആദ്യം തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ ചിന്തിക്കൂ, ഞാൻ പവിത്രമായ ആത്മാവാണ്. പവിത്രത എൻ്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വമാണ്, എൻ്റെ സത്യമായ സ്വഭാവമാണ്. എന്നിലെ പവിത്ര കിരണങ്ങൾ എൻ്റെ തലച്ചോറിൽ നിറയുന്നു. അനുഭവം ചെയ്യൂ, ഞാൻ പവിത്രമായ ആത്മാവാണ്. എന്നിലെ പവിത്ര കിരണങ്ങൾ എൻ്റെ തലച്ചോറിൽ നിറയുന്നു. എൻ്റെ തലച്ചോറ് പവിത്രവും ശക്തിശാലിയുമായി തീരുന്നു. ആ പവിത്ര കിരണങ്ങൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിലേക്കും ബാധിക്കുന്നു. എൻ്റെ മുഴുവൻ ശരീരവും പവിത്രതയുടെ പ്രകാശത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനസ്സിൽ കാണും, ആത്മാവായ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഈ പവിത്ര വിചാരം, അതിൻ്റെ പ്രഭാവം എൻ്റെ തലച്ചോറിലും ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലും പഞ്ച തത്വങ്ങളിൽ മുഴുവനായും, ശരീരമാകുന്ന പഞ്ചതത്വങ്ങളിൽ മുഴുവനായും, മുഴുവൻ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിലും പവിത്രതയുടെ
പ്രഭാവം നിറയുകയാണ്, പതിയുകയാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും തൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ, ഗുണത്തിൻ്റെ, വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ അനുഭവം ചെയ്യൂ. ഞാൻ ആത്മാവ്, പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവാണ്. അനുഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ. വീണ്ടും വീണ്ടും സ്മൃതിയെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കൂ. ഞാൻ പവിത്രമായ ആത്മാവാണ്. എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ ഈ ചിന്തനത്തിൽ എത്രമാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുവോ അത്രയും തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ പവിത്രതയുടെ പ്രകാശം, ചിന്തനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടെ പ്രഭാവം എൻ്റെ മുഴുവൻ ശരീരത്തിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. എൻ്റെ മുഴുവൻ ശരീരവും പവിത്രതയുടെ ഊർജത്താൽ, ശക്തിശാലി ഊർജത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിന് ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. ഈ ശരീരമാകുന്ന പഞ്ചതത്വം പവിത്ര കിരണങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന് പുത്തുണർവ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പവിത്രതയുടെ ശക്തിയാൽ ശരീരത്തിലെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെല്ലാം ഊർജ്ജസ്വലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആത്മാവാകുന്ന മാസ്റ്റർ രചയിതാവിന് സഹയോഗം നൽകുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും തൻ്റെ വിചാരത്തെ ശുദ്ധമാക്കൂ. ഞാൻ പവിത്രമായ ആത്മാവാണ്. പവിത്രതയാണ് എൻ്റെ സംസ്കാരം. പവിത്രതയാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം. ഞാൻ സമ്പൂർണ്ണ പവിത്രമായ ആത്മാവ്. പവിത്രതയുടെ സുഗന്ധത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതെൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ നിന്നും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ചിന്തകൾ ഒരു സുനാമി തരംഗം പോലെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം വരെ എത്തുകയാണ്. മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയാണ്. മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും എന്നിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പവിത്ര കിരണങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പവിത്രതയുടെ ശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പവിത്രതയുടെ പ്രകാശകിരണങ്ങളാൽ പഞ്ചതത്വങ്ങളും സർവചരാചരങ്ങളും ജഡചൈതന്യ വസ്തുക്കളും എന്നിലെ പവിത്ര വിചാരങ്ങളുടെ പ്രകാശ തരംഗങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്.
എൻ്റെ ഈ ശുദ്ധ വിചാരങ്ങളാൽ എൻ്റെ മനസ്സ് ശാന്തവും സ്വസ്ഥവുമാണ്, ഭാരരഹിതവുമാണ്. ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വിചാരങ്ങളുടെ സുഖം. ഞാൻ ശാന്തി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭാരമില്ലായ്മയുടെ അനുഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടും ആത്മാവാകുന്ന ഞാൻ ശാന്തിയുടെ അനുഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സുഖത്തിൻ്റെ അനുഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
എൻ്റെ മനസ്സിൽ പവിത്രതയുടെ സാഗരനായ എൻ്റെ ബാബയുടെ ഓർമ്മ ഉണർന്നു വരികയാണ്. പരംധാമ നിവാസിയായ പരമാത്മാ ബാബ, പവിത്രതയുടെ സാഗരൻ, ആ മഹാജ്യോതിയെ എൻ്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയാകുന്ന കണ്ണുകളിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരംധാമത്തിൽ സദാ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവിത്രതയുടെ സാഗരൻ, സ്നേഹസാഗരനെ ഞാൻ കാണുകയാണ്. എൻ്റെ പവിത്രതയിൽ ആകർഷിതനായി ശിവബാബ എൻ്റെ അരികിലേക്ക് പരംധാമമാകുന്ന ആകാശസിംഹാസനം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അരികിലേക്ക് വരികയാണ്. മനസ്സിൽ കാണൂ, ബാബ തൻ്റെ തേജസ്വി കിരണങ്ങൾ നാലുപാടും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ആ മഹാജ്യോതിയെ കാണൂ. ബാബ എൻ്റെ കൺമുൻപിലായി പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ദൃശ്യം കാണും. ആ മഹാ പവിത്രതയുടെ സാഗരത്തിൽ നിന്നും പവിത്രതയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കിരണങ്ങൾ ആത്മജ്യോതിയാകുന്ന എന്നിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പവിത്രതയുടെ പ്രകാശകിരണങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജ്യോതിയായി തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നിൽ ബാബയുടെ പവിത്ര കിരണങ്ങൾ ധാരധാരയായി ഒഴുകി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിൽ പവിത്രത നിറച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പവിത്രതയുടെ ശക്തികളാൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സമ്പന്നമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ബാബയ്ക്ക് സമാനം സമ്പൂർണ്ണ പവിത്രമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്നിൽ നിന്നും പവിത്രതയുടെ സുഗന്ധം നാലുപാടും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനുഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മനസ്സിൽ ഈ ദൃശ്യത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പവിത്രതയുടെ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നിന്നും പവിത്ര കിരണങ്ങൾ എന്നിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതെൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. അത് മുഴുവൻ ലോകത്തിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. അനുഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പവിത്രതയുടെ സാഗരത്തിൽ നിന്നും പവിത്ര കിരണങ്ങൾ എന്നിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പവിത്രതയുടെ ഊർജത്താൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സമ്പൂർണതയുടെ അനുഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ ബാബയ്ക്ക് സമാനം മാസ്റ്റർ പവിത്രതയുടെ സാഗരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മനസ്സിൽ ഈ ദൃശ്യം വീണ്ടും വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ. ഈ വിചാരങ്ങളുടെ സുഖം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കൂ. പതുക്കെ പതുക്കെ എൻ്റെ പഞ്ചതത്വ നിർമ്മിതമായ ശരീരം പ്രകൃതിയിലേക്ക് ലയിച്ചില്ലാതാകുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ മനോഹരമായി തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവിത്രമായ ശരീരമായ പ്രകാശ ശരീരത്തിലാണ്. ഞാൻ ആത്മാ, സമ്പൂർണ്ണ പവിത്ര ആത്മാവ് എൻ്റെ പവിത്രമായ പ്രകാശ ശരീരത്തിലാണ്. അനുഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കൂ. ഞാൻ മാലാഖയാണ്. ഞാൻ ഫരിസ്തയാണ്. നാല് പാടും പവിത്രതയുടെ പ്രകാശം പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫരിസ്ത, ഭാരരഹിതമായ ഫരിസ്ത, പവിത്രതയുടെ സുഗന്ധം നാല് പാടും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫരിസ്ത. അനുഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും തൻ്റെ മാലാഖ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ പവിത്രതയുടെ സാഗരനായ ബാബയിൽ നിന്നും എന്നിൽ പവിത്ര കിരണങ്ങൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിൽ നിന്നും അത് ലോകത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ദൃശ്യം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിൻ്റെ അനുഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
പതുക്കെ പതുക്കെ എൻ്റെ പ്രകാശ ശരീരവും അപ്രത്യക്ഷമാകും. ഞാനിപ്പോൾ കേവലം ഒരു പ്രകാശ ബിന്ദുവായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ പരംധാമ നിവാസിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പരംധാമമാകുന്ന വീട്ടിൽ എൻ്റെ സ്നേഹസാഗരനും പവിത്രതയുടെ സാഗരനുമായ ബാബയുടെ സമീപത്ത് ഞാനിരിക്കുകയാണ്. മാസ്റ്റർ പവിത്രതയുടെ സാഗരനായ ഞാൻ ബാബയ്ക്ക് സമാനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ ബാബയുടെ സമീപത്താണ്. അനുഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കൂ. ബാബയുടെ സമീപതയുടെ അനുഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കൂ. പവിത്രതയുടെ സാഗരത്തിൽ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ സാഗരത്തിൽ ലയിക്കൂ. ബാബയ്ക്ക് സമാനം ഞാൻ വിശ്വകല്യാണകാരിയായ ബാബയോടൊപ്പം വിശ്വകല്യാണകാരി സ്ഥിതിയിൽ, വിശ്വമംഗളകാരി സ്ഥിതിയിൽ മാസ്റ്റർ വിശ്വമംഗളകാരി സ്ഥിതിയുടെ അനുഭവം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിലേക്ക് പവിത്രതയുടെയും സുഖത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും കിരണങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അനുഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കൂ. പരംധാമ നിവാസിയായ ബാബയോടൊപ്പം ഞാനും പരംധാമ നിവാസിയായി മാറിക്കൊണ്ട് വിശ്വമംഗളകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വിശ്വത്തിലേക്ക് പവിത്രതയുടെയും സുഖത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും ദിവ്യപ്രകാശം ഞാൻ ആത്മാ വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്പസമയം നമുക്ക് ഈ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അനുഭവം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ദൃശ്യം മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാം, അനുഭവം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. शान्तिर् अन्तरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शान्तिर् आपः शान्तिर् औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर् विश्वदेवाः,
शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शान्तिः द्यौः शान्तिर् अन्तरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शान्तिर् आपः शान्तिर् औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर् विश्वदेवा शान्तिर् ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शान्तिः
स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु